in today's class, we'll see how to convert between spherical and cylindrical. So far, we have seen rectangular to cylindrical. Then last class we saw rectangular to cylindrical and cylindrical rectangular. You just need to take the inverse of the matrix. Then we have seen rectangular to spherical, and the same matrix when taken the not the inverse, transpose. When you take the transpose, then we will get spherical to rectangular. Now we will see spherical to cylindrical and cylindrical to rectangular. That is from what are the coordinates? From spherical means it will be r theta phi, to cylindrical means rho phi z, and you know this phi same as this phi. Okay, so how we are converting, we will see. Okay. So when we are talking about the proof for converting, so our focus is on spherical to cylindrical, spherical to cylindrical, or cylindrical to spherical. That's why I gave the arrow on both the sides. So it will be like, so same way we have been doing many derivations. Now this is the third one. So same way. One minute. So when it comes to a spherical coordinate, we can write like we know that a Cartesian coordinate will be like, first of all we'll write Cartesian, then we'll go ax plus ay plus az. So that, and also cylindrical means it will be a rho a phi plus rho, sorry, a rho plus rho, and it will be a phi plus az. And when it comes to spherical, it will be r theta phi, right? So ar plus and r theta, a theta plus phi, a phi. So this is how we represent these three vectors in the coordinates in their vector form, right? Is that a representation? You know all these things, right? Yes, sir. Okay. And now we'll see how we can convert from between these two coordinates. That is between rho, that is between cylindrical and spherical. So the same way I will draw the matrix form. So here it will be the dot product. Then I will write AR, A theta, A phi, and then we have A rho, A phi, and A z. So how I'll take another color, it will not look good. So how we do it is, same way we'll do the x, y, z, because we take x, y, z coordinates at the base for everything. That's why I gave the x, y, z coordinates also. So x, y, z it will come. Then you know that this will be theta, you know that we have already seen, and a theta will be coming like this. The same concept we have seen in the last derivation. So a theta will be coming here. So if this is theta, then if you project it like this, this will be 90 degree, then this will be 90 minus theta, and this, if this is 90 minus theta, this is 90, and then this will be theta. And if this is theta means then we need to resolve. Resolving means horizontal and vertical direction. If this is theta means this is 90 minus theta, and this is theta. Then
we know that if this is theta means this is a theta cos theta, and this will be a theta cos 90 minus theta, or a theta sin theta. This will be a theta sin theta. Okay. So when we are talking about, so one thing directly we can write from here. That is a theta and z. So a theta in the z direction. എന്താ വരിക? A theta in the z direction. Minus sin theta. കാരണം z is in the upward direction, but our sin component is coming downwards. So it will be minus sin theta. ഇനി എവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എവിടെയൊക്കെ സീറോ ആവും നോക്കാം. അതായത് സെയിം കോർഡിനേറ്റ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആവും. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ആർ ദർ. റോ ഫൈ ഇസഡ് എന്നാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ. സോ wherever we have phi and z we can give 0. അതുപോലെ തന്നെ wherever we have theta and phi, തീറ്റയുടെയും ഫൈന്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ എടുക്കും? ബിക്കോസ് സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ആർ തീറ്റ ഫൈ ഉണ്ട്. അപ്പം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഏത് കോർഡിനേറ്റ് എടുത്താലും എക്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വൈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇസഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു തീറ്റ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഫൈ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ റോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഫൈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇസഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ എവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലും ഇറ്റ് വിൽ ബി 0 cos 90. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും? ആറും ഫൈയും റോ ഫൈ ഇസഡ്. അപ്പം എ ആർ ഡോട്ട് എ ഫൈ ഇത് 0 ആയി. എ തീറ്റ ഡോട്ട് എ ഫൈ ഇത് 0 ആയി. എ ഫൈ ഡോട്ട് എ ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താ? 0 ആണോ? 1. എ ഫൈ ഡോട്ട് എ ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1. ദെൻ റോ ഫൈ ഇസഡ് വരുമ്പം എ റോ ഡോട്ട് എ ഫൈ ദിസ് വിൽ ബി 0. അതൊക്കെ ഇനി എവിടെ 0 വരിക? ഈ ഫൈയും ഈ ഇസഡും. അപ്പം എ ഫൈ ഡോട്ട് എ ഇസഡും 0 ആണ്. നൗ വി ആർ ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി എ ആറും എ ഇസഡും. എ ആറും എ ഇസഡ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ആർ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദിസ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് വെക്ടർ. അപ്പൊ എ ആറിനെ എ ഇസഡിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്താ വരിക? വാട്ട് വിൽ കം വെൻ വി പ്രൊജക്ട് എ ആർ ടു എ ഇസഡ്? എ ആർ കോസ് തീറ്റ. അതെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇന്നലെ എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ച ആള് ചോദിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോസ് എ ആർ ഡോട്ട് എ ഇസഡിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ശരിക്കും നമ്മൾ സ്കെയിലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്കെയിലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഓൺ ടു അനദർ വെക്ടർ. അതിനാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തന്ന 3rd ലെക്ചർ. അതിലാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഡൂയിങ് എ സ്കെയിലാർ പ്രൊജക്ഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദർ ഇസ് എ വെക്ടർ എ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ദർ ഇസ് എ വെക്ടർ ബി ഇങ്ങനെയുണ്ട്, ദർ ഇസ് എ വെക്ടർ എ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ടു ബി, where theta will be the angle between a and b. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് എ ആർ ഡോട്ട് എ ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എന്താ പറയാ, അത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ 1 into 1 then the angle. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ, അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഫിസിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതാണ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇസഡിലേക്ക് വെക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്കെയിലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓർ ദ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി എ ആറും എ റോയും തമ്മിൽ നോക്കിക്കേ. വാട്ട് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ എ, അതിനൊരു ഫിഗറോട് വരയ്ക്കണം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി എക്സ് and this will be y. You know this is rho and this will be a phi. So a phi നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. This will be a phi, this is phi, this is phi, and this will be phi and this will be 90. അപ്പം അത് phi ആവുന്ന കേസാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇത് 90 minus phi ആയിരിക്കും, ഇത് 90 ആയിരിക്കും, ഇത് 5 ആയിരിക്കും, then this will be 5. Okay, now tell me what will be the relation between AR and ARO? What will come here? AR എന്നുള്ള വെക്ടർ, this is the radius vector. That radius vector
when projected onto the row എന്ത് വരും? അതിൽ ഈ ഫിഗർ പോരാ. I think I should go with the previous figure. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതിന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇത് റോ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റോ ആർ സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ? ആണോ? If this is r cos theta, ഇത് r sin theta ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇതും നമ്മൾ നേരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പം this is equal to this എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇത് നമ്മുടെ റോ ആണ്, പക്ഷേ അതെ, അപ്പം റോ എന്ന് പറയുന്നത് r sin theta ആണ്. That means sin theta will come here. Okay. Sin theta അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ. കാരണം ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാറില്ല. കാരണം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ 2019 സ്കീമിൽ ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഓൾസോ. സോ ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം സ്പെറിക്കൽ ടു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം? സെയിം വേ ആദ്യം ഇതെടുത്ത് എഴുതുക. അപ്പം ഇത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ഓരോ ടേമും എടുത്ത് എഴുതുക. അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? AR അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എഴുതി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഈ ഓരോ ടേം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം. കൂടുതൽ മാർക്സിനാണെങ്കിൽ എവറി ടൈം യു ഷുഡ് റൈറ്റ്. ഇതിപ്പം റെക്ടാങ്കുലർ ടു സ്പെറിക്കൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് എഴുതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി കാണിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ സെന്റൻസുകൾ എഴുതാം. Dot product means it is a scalar projection. So we are projecting one coordinate in spherical coordinates to rectangular എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ ആംഗിൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തരുമോ യു നോ ദ തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? A theta on to rho. A theta ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് റോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. How it will come? A theta onto rho. അതായത് തീറ്റ ഇൻ ദ this is A theta vector and rho എന്ന് പറയുന്നത് A rho എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? What will come? It will be cos theta. It will be A theta cos theta. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Relation between spherical and cylindrical coordinate. It will be A theta cos theta. A theta cos theta എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. So നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ it will come as rho and a dot product. Clear ആണോ? So we have seen total 3 conversions now. So 3 matrices will be there. I'll just show you all the 3. Okay, so this is the first one, cylindrical to between spherical and cylindrical. And then this is the one, rectangular to spherical. This is between rectangular to spherical. And then one more we have, right? We have seen in the, this is same one with the proof, rectangular to spherical. Then one more matrix is there. So these 3 matrices, so proof was asked one time, but mostly they will ask you the problem only. And this is the another one, right? So this is the first one. We have gone in the reverse order. So these 3 matrices with the proof. So any one you understand means the other things will be easy, because the same concept only we are taking here also. Rho, phi, everything is same only. So these 3 coordinates. So now we will do some problems regarding these AS. Clear or no? Hello? Okay.
നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷനിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് വരും. പക്ഷെ അത് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ ഇത് വരച്ചിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതർ യു ക്യാൻ റെഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പറയുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഈ ആംഗിൾ ഇവിടുന്ന് 5 എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു check these videos and or you understand from the class and learn. Okay, we'll go with one problem. So we have finished half of the first module almost. So I think this is the 5th question, right? I think so. Okay, transform each of the following. Transform each of the following into spherical coordinates at point specified. ഏത് കൺവേർഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ പറയണം, ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറെ ഒന്നും അവർ പറയില്ല. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് 5ax at b r is equal to 4, theta is equal to 25 degree and phi is equal to 120 degree, and b the same vector 5ax at a x is equal to 2. Please write down the question. Y is equal to 3 and z is equal to -1, and c 4ax minus 2ay minus 4az at the point P, which is x is equal to -2, y is equal to -3 and z is equal to 4. So this is our question. So ഇതിൽ എന്ത് കൺവേർഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏതിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്കാ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? പ്ലീസ് ടെൽ മീ. ഹലോ, what is the conversion being asked here? Spherical coordinate. അതെ, കാർട്ടീഷ്യൻ ടു സ്പെറിക്കൽ അല്ലെ. ax എന്ന് വരുമ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇത് ഉപയോഗിക്കണം, ഏത് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അറിയണ്ടേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം കാർട്ടീഷ്യൻ ടു സ്പെറിക്കൽ അല്ലെ. കാർട്ടീഷ്യൻ ടു സ്പെറിക്കൽ അല്ലേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഈ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ മെട്രിക്സ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. സോ ലെറ്റ് a is equal to 5ax. Let a is equal to 5ax. അതിന് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, we need to convert that to എന്താണ്? Spherical coordinates. So we need to convert it to ar plus a theta plus a phi dot a phi കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂഫ് ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു തരികയാണ്. a is equal to vector a dot ar, that is vector a എന്താണ്? 5ax dot ar. so this is ax dot ar. അപ്പം spherical coordinatesൽ what is ax dot ar? എന്താണ് ax dot ar? ആ മെട്രിക്സ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. What is ax dot ar in spherical coordinates? So it will be 5 sin theta cos phi. So it will be 5 sin theta cos phi. Then it is a theta. Vector a dot a theta. അതെങ്ങനെ വരും? So it will be 5 into ax dot a theta. ax dot a theta എന്താണ്? From the matrix നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ വേഗം. Cos theta cos phi. Cos theta cos phi. So it is 5 cos theta cos phi.
ഇപ്പം LHS is equal to RHS എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം എഴുതാം. സോ സ്റ്റിൽ ഐ വാണ്ട് ടു ഷോ യു ഫ്രം ദ ബേസ്. സോ A5 എന്ത് വരും? വെക്ടർ A dot A5, that is 5 into A5 AX dot A5. AX dot A5 എന്താ from the matrix? Minus sin 5. So it will be minus 5 sin 5. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു? ഈ റെപ്രസെന്റേഷനിലുള്ള we got what is AR, we got what is A theta, we got A5. സോ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി. ബട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഈ തീറ്റ ഫൈയുടെ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് അതുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അറ്റ് പോയിന്റ് ബിയിലും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് എഴുതാം. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഈസ്, നമുക്ക് ഇതിനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാമല്ലോ. വെക്ടർ A is equal to 5 sin theta cos phi AR plus 5 cos theta cos phi A theta minus 5 sin phi A5. ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ R is equal to 4, theta is equal to 25 degree, phi is equal to 120 degree. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയില് ആ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്ഷൻ, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയില് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് XYZ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടില്ല. സോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ R is equal to root of x square plus y square plus z സ്ക്വയറും theta is equal to z by root of ആ ഫോമുലയൊന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണ്ട, കാരണം ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. So use the value of theta here, use the value of phi here, and you will get the answer. It will be vector A is equal to, അതായത് 5 sin 25 into cos 120 AR. That's what you have to find out. 5 sin 25 into cos 120 AR plus similarly 5 cos 25 into cos 120 A theta minus 5 sin 120 A5. This is A theta. So answer will be just verify, just cross check. If you don't have the calculator now, cross check after the class. Now listen here. So answer is A theta, because once I finish I will give you questions to solve on your own. That time you should solve on your own, and then we can discuss that. Okay, so now we move on to B section. നിങ്ങൾ question എഴുതി എടുത്തിരുന്നോ? Okay, so I'll write once more. 5AX at point A. So നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ എന്താ പഠിക്കുക? We are studying x കോർഡിനേറ്റിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് 1 2 3 എന്നുള്ളത് സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ വരുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ആർ തീറ്റ ഫൈ, അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് പഠിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ, അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ, അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം വൈയും ഇസഡും 0 ആണ്. 5AX എന്നുള്ള ഒറ്റ കോർഡിനേറ്റേ ഉള്ളൂ, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വൈ ഇസഡും 0 ആണ്. ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ ഹൗ വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ് ദാറ്റ് ടു സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് മറ്റേ മെട്രിക്സ് ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻ വേണം. ഇതിപ്പം നമ്മൾ ആ ഡെറിവേഷന്റെ ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതി മെട്രിക്സിലേക്ക് പോയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇതൊരു നമ്മൾ അവസാനം ഡിറൈവ് ചെയ്ത മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അതോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ? വൈ സാർ ഇസ് റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ അവസാനം എഴുതിയ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണിത്. സോ അതിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സ് എടുത്ത് എഴുതി LHS RHS എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇത് തന്നെയാ കിട്ടുക. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹലോ,
ഇല്ലേ? അതായത് ഞാനത് ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. x is equal to 2, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? y എത്രയാണ്? y equal to 3 and z equal to -1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how we do? നമ്മൾ വെക്ടർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Vector A is equal to the same one, 5 sin theta cos phi AR plus 5 cos theta cos phi A theta minus 5 sin phi A phi. അതാണ് വെക്ടർ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? we need to find out theta കണ്ടുപിടിക്കണം. what is the formula for theta? എന്താണ് formula? cos inverse z by root of x square plus y square plus z square. So you find it out on your z ഇവിടെ ഉണ്ട്, x ഉണ്ട് 2 3. so കണ്ടുപിടിക്കുക. answer is 105.5 degree and phi is tan inverse y by x. so y എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്, find it out. answer will be 56.3 degree. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റയും ഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ the question became same as that of the previous question, അല്ലേ? you just need to substitute. അതായത് ഇവിടെ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ തീറ്റയും ഫൈയും മാറുന്നു. തീറ്റ will be the new value because the coordinates have been changed. so it will be 2.673 AR minus 0.741 A theta minus 4.16 r theta phi. so this is A phi. that is question number C. Question C. Ini we'll go to one more we have. so we have time now, 10 minutes we have. so question C il endanu paranjirikkunnathu? I'll go to the next page. so question C il endanu paranjirikkunnathu? C യിൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ വെക്ടർ തന്നിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സും ഉണ്ട്. 4ax മൈനസ് 2ay. ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. 4az at p equal to x is equal to -2, y equal to -3 and z equal to 4. so we first of all we need to convert this vector into a vector form in the spherical coordinates, and then we should give the value of theta and phi using these coordinates. Same way. so idum kuda njan cheyam. first every type one problem I will do and show you. so what will come? E oru vector, we will name it as A. so we want this in r theta phi formula namukku venam. so adine endha cheya? this dot product with each of the term. so ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതുകയാണ്. by this time we should understand everything. dot AR minus 2AY dot AR minus 4AZ dot AR. അല്ലേ? ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് വെക്ടർ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് എ ആർ. അപ്പം ഇതിൽ ഓരോ ടേമും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് എ ആർ അല്ലേ? അതെ. ദെൻ ഞാൻ ഫൈനൽ ആൻസർ ഞാൻ ഒറ്റ അടിക്ക് എഴുതുകയാണ്. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് എ ആർ ആയിരിക്കും. പ്ലസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോ. And then ഇനി എന്താണ്? ഇനി ഇതിലെ ഓരോ ടേമും തീറ്റ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 4x dot a theta minus 2ay dot a theta minus 4az dot ഇതിപ്പോ ഓരോ ടേം എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തൊക്കെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 3-4 സ്ലൈഡ് തന്നെ ഞാൻ വെറുതെ എഴുതേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് വിൽ ബി വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. സോ now we have understood everything means you can directly substitute. We need not wait. Then similarly each and every term dot product with r theta now phi. a phi minus 2ay
ഡോട്ട് A5. ഇത് എവിടുന്നാ വന്നത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നോ? 2 AR. ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ വെക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള AR ആണ്. മൈനസ് 4AZ ഡോട്ട് A5 ഡോട്ട് A5. നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഇവിടെ എത്തി. Now AX dot AR. എന്താ AX dot AR? മെട്രിക്സ് നോക്കിയിട്ട് പറ. AX dot AR. What is AX dot AR? Sin theta cos phi. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആ മെട്രിക്സിന്റെ യൂസ് മനസ്സിലായോ? 4 sin theta cos phi. അപ്പം ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ A പാർട്ടിൽ യു ഹാവ് 3 marks ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ 3 marksന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ either you can directly write the എന്താണ് LHS is equal to RHS എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. നമുക്ക് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പം. ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റില്ല, പക്ഷെ അപ്പോഴും യു ഷുഡ് നോ ദ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, -2 AY dot AR എന്താണ്? sin theta sin phi minus AZ dot AR എന്താണ്? 4 cos theta into AR plus ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയി. 4 then AX dot A theta will be 4 into cos theta cos phi minus 2 into cos theta dot sin phi plus 4 sin theta into AR plus minus അതായത് AX dot A5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus sin phi ആ. So minus 4 sin phi minus 2 cos phi A5. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മയിലും കൂടെ വെച്ചേക്കാം. എപ്പോഴും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട, ഓർമ്മയിലൂടെ വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ്. പോയിന്റ് പിയിൽ ഈ വെക്ടറിന്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഈ പോയിന്റ് പി ഉപയോഗിച്ച് വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് -3 z equal to 4. Okay, I am not doing this. കണ്ടുപിടിച്ച what is theta and what is phi? Tell me first. We have only 5 minutes. Tell me first what is theta and what is phi. Z by പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. മനസ്സിലായോ? 5 will be 180 degree plus tan inverse of -3 by -2. കാരണം it will be XYZ ആണ്. അപ്പം phi എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ മേഡ് വിത്ത് ദ പോസിറ്റീവ് X ആക്സിസ് ആണ്. അപ്പം our point is coming here, so we need to take this complete rotation. So അപ്പം ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ആംഗിൾ. സോ യു നോ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് phi will be from 0 to 2 pi. അപ്പം ഈ റേഞ്ച് ഒക്കെ എന്തിനാ പഠിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായോ? സോ അവർ ആംഗിൾ is complete this angle, that is by 180 degree plus tan inverse of -3 by -2. Clear ആയോ? Okay, then just we need to substitute again. അപ്പം നമുക്ക് തീറ്റയും ഫൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ആൻസർ വിൽ ബി, എല്ലാവരും ഇത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ മാനുവലി ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം റോങ്. മേ ബി ഞാൻ തീറ്റ എടുത്തപ്പോൾ തെറ്റാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റാം. സോ ഡു ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ ആൻഡ് ക്രോസ് ചെക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ ബേസിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്കിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നാ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? bx by bz is equal to sin theta cos phi cos phi minus sin. ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും, ഈ ഒരു ഫോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം. തീറ്റ സൈൻ ഫൈ കോസ് തീറ്റ. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച മെട്രിക്സും ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന മെട്രിക്സും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തോ. കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ 0 ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും?
What will come here? Equal to എന്തായിരിക്കും വരിക? ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഏത് തമ്മിലുള്ള കൺവേർഷൻ ആണ്? ഈക്വൽ ടു അല്ല ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും വരിക അവിടെ? ഏത് കോർഡിനേറ്റാ? സ്പെറിക്കൽ അല്ലേ? അതെ, BR B θ B5. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എന്തുവാ, ദിസ് ഈസ് ദ കൺവേർഷൻ ഫ്രം സ്പെറിക്കൽ ടു റെക്ടാങ്കുലർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് റെക്ടാങ്കുലർ ടു സ്പെറിക്കൽ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഈ കോളം ഇവിടെ പോവും, ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ. അപ്പം BR B θ B5 ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ റെക്ടാങ്കുലർ ടു സ്പെറിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോളംസ് തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഈ മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ടു റെക്ടാങ്കുലർ ആണ്. അപ്പം ദ സെയിം തിങ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ മെട്രിക്സ് ഫോം? അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? sin phi cos phi into BR പ്ലസ് cos phi cos theta cos phi into B theta. ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്തത്? നമ്മുടെ ബേസിക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയല്ലേ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, കണക്ട് ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? അത് വെറുതെ പറഞ്ഞാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണക്ട് ആവാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഈസ് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ് എവറിത്തിങ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് വൈ ദ മെട്രിക്സ്? എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ? ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, thank you. I'm not okay. Thank you. Just wait 1 minute.